Dear students, in your previous class, we have learnt properties of addition and subtraction of an integers. Which are they? They are closure property, commutative property, associative property, and additive identity. Today, I will start some exercise problems. See here students, I will read the question. So first exercise 1.2 nalli first one, write down a pair of integers whose a1th sum is -7. So ಇಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು -7 ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ -7 ಇರಬೇಕು. Solution. We have to consider two integers, they are -4 and -3. So add these two values, -4 plus -3. Then next step, -4 as it is आगे ಇದೆ, multiply the sign, plus into minus, -3. We get two like numbers. It means these two values, -4, -3 are having like sign. Then subtract, add these two values, we get -7. Next second one, B1 problem. Difference is -10. Difference ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ -10 ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ -10 ಆಗಿರಬೇಕು. So see here students, we have to consider -25 and -15. These are connected by the negative sign. First step, -25 minus in bracket -15. Next then 25 as it is आगे carry ಮಾಡ್ತೀರಾ. Next multiply the sign, minus into minus plus 15. We get two having unlike numbers. Then subtract these two values, -25 plus 15. Subtract these two values, we get -10. So ಇಲ್ಲಿ we have to consider the larger number sign. Larger number sign ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಈಸ್ 0. ಮೊತ್ತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4 and -4. We have to consider 4 plus 4 and -4. These numbers are connected by the addition sign. Second step, 4 as it is आगे carry ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then multiply the sign, plus into minus, -4. We get two having unlike numbers, +4 and -4. Subtract these two values, we get 0. Sum ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಇದೆ. Next one, second main A1 problem. Write a pair of negative integers whose difference gives 8. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 8 ಆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ -5 and -13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -5 and -13. ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. Second step, -5 as it is आगे ಇದೆ. Then multiply the sign, minus into minus 13. So plus 13 and -5. These are having unlike sign. Subtract these two value, we get +8. So ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 13 ಅಲ್ಲಿ 5 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. So next one, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ತಗೊಂಡು -5 ನ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, -5 ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಮೊತ್ತ -5 ಬರೋ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, -25 is the negative integer, 20 is the positive integer. Both are connected by the addition sign. Then subtract these two values, we get -5. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು -5 ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ C1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ and a positive integer whose difference is -3. See here students, -6 and -3 are connected by the negative sign. So ಇಲ್ಲಿ -6 as it is ಆಗೆ ಇದೆ, then multiply the sign minus into minus plus 3 as it is ಆಗೆ carry ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. We get two numbers, these numbers having unlike sign, then subtract these two values, -6 plus 3 equal to -3. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? -3 ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು -3ನೇ, ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು -3 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇನ್ ಎ ಕ್ವಿಜ್, ಟೀಮ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ -40, 10, 0 and team B scores 10, 0, -40. In 3 successive rounds, which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿವು. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಿ. ಆ 3 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್ಡ್, ಟೀಮ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. -40, 10 and 0. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. -40 plus 10 plus 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 plus 10, 10. Then -40 and plus 10 are having unlike sign. Subtract these two values. We get -30. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -30. Then we will find the team B score. Team B scored 10, 0, -40. Total score of team B equal to 10 plus 0 plus in bracket -40. First 10 as it is ಆಗಿದೆ. 10 plus 0, 10 plus into minus -40 as it is ಆಗಿದೆ. -40 ನಲ್ಲಿ plus 10 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get -30. Total score of team B equal to -30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕೋರ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ as we can add integers in any order due to commutative property. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.2 ನಲ್ಲಿ 4th ಮೈನ್, fill in the blanks to make the following statements true ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. -5 plus -8 equal to -8 plus dash. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ -5 plus 8 equal to -8 plus -5. ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. -53 plus dash equal to -53. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ -53 ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಸಮ್ -53 ನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಟು ದ 0, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. -53 plus 0 equal to -53. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, 17 plus dash equal to 0. 17 ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 0. 17 plus -17 equal to 0. 17 ಅಲ್ಲಿ 17 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. -13
plus in bracket minus 12 plus dash equal to 13 in bracket minus 12 plus minus 7. We have to consider in this problem 3 integers. 3 integers ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಡಿಷನ್ ಸೈನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 3 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಿದೆ -7 ಇದೆ, ದೆನ್ ಅದೇ -7 ನಾವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 13 plus 12 ಓವರ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ -7 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ -7 ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. -4 plus in bracket 15 minus 3 over the bracket equal to -4 plus 15 close the bracket plus dash ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಿದೆ LHS ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. RHS ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ -3 ಇದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, see here students, properties of multiplication of integers. So ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆವೃತ್ತ ಗುಣ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತ ಗುಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, -20 ಇಂಟು -5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 100 ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 25 100. ಸೊ ಆನ್ಸರು +100 ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, -15 ಇಂಟು 17. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. 17 5 85. 85ಗೆ 5 ಓವರ್ 8 ಕ್ಯಾರಿ. 17 1s 17. 17 plus 8 25. 225. ಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ -225. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3, ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 12 0s 0, 12 3s 36. ಅಲ್ಲಿಗೆ 360 -360. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4, -15 ಇಂಟು -23. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 3s 45ಗೆ 5 ಓವರ್ 4 ಕ್ಯಾರಿ. 15 2s 30. 30 plus 4 34. 345. The product of any two integers always an integer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್, ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, observe the first one example, 3 into -4. 3 is the positive integer, -4 is the negative integer, are connected by the multiplication sign. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, 3 into -4. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸೈನ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು, ಅಲ್ಲಿ 3 ನ ಸೈನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 4s 12. ಈ ಕಡೆ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. -4 ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟು 3, ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. -4 into 3, first multiply the sign, minus into plus, minus 4 3s 12. Both sides
ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬಂದಿರೋಂಥ ಎರಡು ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, -12 ಬಂದಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. -30 into 12. First multiply the sign, minus into plus, minus 12 3s are 36. Sorry, 12 zeros are 0, 12 3s are 36. 360 minus 360 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RHS ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12 into -30 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 12 zeros are 0, 12 3s are 36, minus 360. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. -15 into -10. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 10s are 150. ದೆನ್ RHS ಸೈಡ್ -10 into -15. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. -10 into -15 equal to 150. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4. -35 into -12. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12 5s are 60. 60ಗೆ 0 ಓವರ್ 6 ಕ್ಯಾರಿ. 12 3s are 36. 36 plus 4, sorry, 36 plus 6 42, 420. Next RHS side -12 into 35. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. -12 into -35 we get 420. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ A into B equal to B into A. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. See here students, associative property under the multiplication. ಸೊ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ 3 ಇಂಟೀಜರ್. ದೇ ಆರ್ -3, -2 and 5. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. LHS ಅಂಡ್ RHS ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ -3 into -2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ -3 into -2 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟು 5 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ -3 into -2, minus into minus plus 2 3 2s are 6 into 5 as it is ಹಾಗೆ ಇದೆ. Then multiply these two values, 6 5s are 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ LHS ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬಂತು. ಈ ಕಡೆ RHS ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. -3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 5s are 10. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -10 ಬಂತು. 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, -3 and -10. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 10s are 30. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗೆ. ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ 3 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ A B C ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ C ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. A ಇಂಟು B, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಂಟು C ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಇಂಟು ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ B ಇಂಟು C ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. Therefore, the integers satisfy the associative property under the multiplication. Next one, distributive property, ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So observe the example problems. 4 into in bracket 3 minus 8. See here students, distributive property.
So first one problem. We have to consider three integers. Listen student, minus 2 into in bracket 3 plus 5 with the same integers left right hand side minus 2 into 3 plus 5 ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ವೇನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LHS ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ minus 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಂಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 3 plus 5 we get 8. So minus 2 into 8 second step. Then multiply these two values. First we have to multiply minus into plus, minus 2 8s are 16. Minus 16 ಬರುತ್ತೆ LHS side ಅಲ್ಲಿ. Next observe RHS side. So ಇಲ್ಲಿ minus 2 ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 and 5 ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, minus 2 into 3. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು minus 2 into 5. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ minus 2 ನ ಮತ್ತೆ 5 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ minus into plus, minus 2 3s are 6. ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. minus into plus, minus 2 5s are 10, minus 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, minus 6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, minus 10, we get two negative integers. So these two integers having like sign, add these two values, we get minus 16. ಸೊ LHS ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, minus 16 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು 2 ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓವರ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ a, b and c, a into b plus c equal to a into b plus a into c. This is the general form of distributive property under the multiplication over addition. Next one is second one example, 4 into 3 minus 8 and 4 into 3 minus 8. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ LHS ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಂಟು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 minus 8 ಇದೆ, minus 8 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ minus 5. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 4 into minus 5, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 4 5s are 20, minus 20 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RHS ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 into 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 4 into 8, 4 ನ ಮತ್ತೆ 8 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ 3 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ 4 ನ 8 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, RHS ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 3s are 12, ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 8s are 32. We get positive two numbers connected by the negative sign. Then subtract these two values, we get minus 20. Minus 32 ನಲ್ಲಿ plus 12 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 20 ಬಂತು. Observe these two sides, we get same value. Minus 20, minus 20 ಬಂದಿದೆ. So therefore the distributivity of multiplication over subtraction is true for integers. In general form, any integers a, b and c, a into b minus c equal to a into b minus a into c. This is the general form. Next one is multiplication by 0. Any whole number when multiplied by 0 gives 0. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 0 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ we get 0. So example, minus 3 into 0 equal to 0. Then next one,
0 into minus 4 equal to 0. Third one, minus 5 into 0 equal to 0. So ಯಾವುದೇ larger or smaller number ನ ನಾವು 0 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we get 0. ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ a into 0 equal to a into 0 equal to 0 into a equal to 0. Next one, multiplicative identity. Example 1, minus 3 into 1 equal to minus 3. 1 into 8 equal to 8. Third one, minus 4 into 1 equal to minus 4. Fourth one, minus 225 into 1 equal to minus 225. So, ಇಲ್ಲಿ we have to multiply to any integers. We have to multiply 1 to any integer, we get itself number, a negative or positive. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಅದರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ a into 1 equal to a, 1 into a equal to a. 1 is the identity element for multiplication. So, I hope you understood all the concepts in this class very well. Thank you.